Hi friends, ഞാൻ ആന്റണി കാൾഡിയൻ സിറിയൻ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ സയൻസ് ക്ലബ് അംഗമാണ്. ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് സ്കൂളിൽ പോകാൻ സാധിക്കാതെ വിഷമത്തിലാണല്ലോ നമ്മൾ. സയൻസ് ക്ലബിൻ്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ജൂലൈ മാസത്തെ പ്രവർത്തനമായി നമ്മുടെ അധ്യാപകർ നമുക്ക് നൽകിയത് ലഘുപരീക്ഷണങ്ങളാണ്. നമ്മുടെ കൂട്ടുകാർ ചെയ്ത ലഘുപരീക്ഷണങ്ങൾ നമുക്ക് കണ്ടു നോക്കാം. കാണുക മാത്രമല്ല, സാധിക്കുന്നവ ചെയ്തു നോക്കാനും മറക്കരുത്. Hi friends, I am Farsana Yasmin. Today I am going to hear is mimic lava experiment. I pour some water and some vinegar into this glass. And add some soap water. And food color. Mix them. Now we have to add some baking soda. This reaction is used to mimic lava from a volcano. This is a chemical reaction. Vinegar is an acid called acetic acid. Baking soda is a base called sodium bicarbonate. These two combine via chemical reaction to form a salt called sodium oxalate, water and carbon dioxide gas. It's a carbon dioxide gas that you can see as bubbles coming out. Soap was added to increase the number of bubbles. My name is Sriharisham from 9E. Today I'm gonna do an experiment with vinegar and egg.
teachers and my dear friends. Today I am going to make a circuit. For that circuit, we want some 2-meter wire, bulb holder, switch. The first step that we want to do that cut the ends of the wire. After that, the step 2 is connect the wires in the bulb holder. After the wires, now we can switch on for the result. I am switching on. I'm switching on the button. It is working. So it is. I have made my own circuit. Thank you and have a nice day. ശാശാജി കാൽഡിയൻ സിറിയൻ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ 9ാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിനിയാണ്. ഞാൻ ഇന്നിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു സയൻസ് എക്സ്പെരിമെന്റ് ആണ്. ഒന്നോ അതിൽ കൂടുതലോ രാസവസ്തുക്കൾ കൂടി ചേർന്ന് ഇതൊന്നുമല്ലാത്ത മറ്റൊരു രാസവസ്തു ഉണ്ടാകുന്നു. അതിനാവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ കുറച്ച് വെള്ളം, ഫുഡ് കളർ, സോപ്പ് വാട്ടർ, വിനെഗർ, ബേക്കിംഗ് സോഡ. ആദ്യം കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്ത് അതിലേക്ക് വിനെഗർ ഒഴിക്കുക. അതിനുശേഷം അതിലേക്ക് കുറച്ച് സോപ്പ് വാട്ടർ ഒഴിക്കുക. അതിലേക്ക് ഫുഡ് കളർ ചേർക്കുക. ഫുഡ് കളർ ചേർക്കുന്നത് കളർ തിരിച്ചറിയാനാണ്. ഒരു ടിഷ്യൂ പേപ്പർ എടുത്ത് അതിലേക്ക് ബേക്കിംഗ് സോഡ ഇടുക. ഇത് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് ഈ ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് ഇടുക. ഇപ്പോൾ ഇത് പൊന്തി വരുന്നു. ഇതിന് കാരണം ഇത് സോഷ്യൽ സയൻസ് എക്സ്പെരിമെന്റിൽ ലാവ പുറത്തേക്ക് വരുന്നതായി കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന എക്സ്പെരിമെന്റ് ആണ്. വിനെഗർ അസിറ്റിക് ആസിഡ് ആണ്. ബേക്കിംഗ് സോഡ സോഡിയം ബൈകാർബണേറ്റ് ആണ്. ഇത് രണ്ടും കൂടി ചേർന്ന് സോഡിയം അസിറ്റേറ്റ് ഉണ്ടാകുന്നു. സോഡിയം അസിറ്റേറ്റും വാട്ടറും കാർബൺ ഡയോക്സൈഡും ഉണ്ടാകുന്നു. കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആണ് പുറത്തേക്ക് പൊന്തി വരുന്നത്. സോപ്പ് ഒഴിച്ചത് കാരണമാണ് കുമിളകൾ കൂടാൻ കാരണം. താങ്ക് യു. Hi friends, I am Salvia Babu from 9E. Today we discuss about egg float in salt water. Take water in 2 glasses. Then add salt to 1 glass. Mix them.
Put the egg in normal water. C. Egg sink. Put the other egg in salt water. C. Egg floats. Why does the egg floats in salt water? Salt water have high density than normal water. Thank you. LED chaser with Arduino made with 12 LEDs and 12 resistors connected to Arduino with 12 jumper wires made by Saurav P. Bhunesh. Hi everyone, my name is Arab Kumar and I am studying 10th standard in Chaldean Higher Secondary School. Today I am going to present an experiment, science experiment. So let's start. First, we have to take two forks equal size and weight, and we have to take a toothpick, a matchstick, and a glass. Now take the two forks and join each other like this. I am showing like in this here, and the one fork inside of the another fork. We have to fix it clearly. That's it has to be not move. Now it will be look like this after it. We have to locate the center of the fork and we have to balance it. Balance. So take a toothpick and stick into the center of the fork. That is has to be stand on the glass. So make it slowly. If we do it fastly, it will be has to be broken. So do it slowly and it will be look like this. So we have to kept in the glass. Now take the glass and try to place that fork with the toothpick to be balanced on the edge of the glass. They have to be balanced over there until we it have to balance. We have to try that it is balancing. If not it is not working, we have to do it will take some time to balance there. After balancing like this, we can show it is balancing like this. So the glass and the toothpick is balancing on the edge of the glass and the fork is not falling from there. Next we have to take the matchstick and to take a matchstick and light the one end of the toothpick on the inside of the glass that is placed over there, and when we light it will be start burning over there. So we have to wait some time to burn that full mass toothpick until the end it reaches the end of the glass edge. It will take some time to reach the edge of the glass until it burn the full of the parts inside of the glass of the toothpick. Now you can see that the fork and the toothpick is not falling from there or any changes still over there. If we touch that it will not fall from there. It is because of gravity. So this experiment is for the gravity testing. So this experiment can know that the gravity, if we touch it still move one side to one side. If we touch harder it will be fall down. Now this is the experiment. Hi guys, I am Sneharos from 9. Today I am going to prove thermic does not change in color with acid.
Take some water. And put some turmeric powder. Mix it. Detergent. You can see the yellow color is changed into red color. Take lemon. Mix it. We can see the reddish color change into yellow color. Okay guys, we proved that turmeric does not change in color with the acid. Thank you. എൻ്റെ പേര് ആർമി യോഹന്നാൻ. ഞാൻ ഇന്ന് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ലഘു പരീക്ഷണമാണ്. ഞാൻ 10ാം ക്ലാസ്സിലാണ് പഠിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഈ പരീക്ഷണത്തിന് വേണ്ടത് ഒരു ബലൂണും ഒരു കുപ്പിയും ബേക്കിംഗ് സോഡയും വിനാഗിരിയുമാണ്. ഒരു കുപ്പിയിൽ വിനാഗിരി 250 മില്ലി ഒഴിക്കുക. ആ ബലൂണിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഒരു സ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ ഇടുക. എന്നിട്ട് ഈ മൂടിയിൽ ഈ ഭാഗത്ത് ഈ ബലൂൺ ഇങ്ങനെ ഉറപ്പിക്കുക. എന്നിട്ട് ഇതിന്റെ വിനാഗിരിയുടെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇതിട്ടാൽ ഇത് വീർത്തു വരുന്നതാണ്.
എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. എൻ്റെ പേര് ശ്രീരാഗ് ജി. ഞാൻ കാൽഡിയൻ സിറിയൻ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ 9ാം ക്ലാസ്സിലെ വിദ്യാർത്ഥിയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിന്ന് ശാസ്ത്രദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഒരു ചെറിയ ലഘു പരീക്ഷണമായോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ പരീക്ഷണം ചെയ്തേക്കാം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ലഘു പരീക്ഷണം ഇതുപോലെ ഒരു പാത്രം വെച്ചിട്ട് ഒരു തിരി എടുത്ത് അതിൻ്റെ അടിഭാഗം ഒന്ന് ചൂടാക്കി കൊടുക്കുകയാണ്. എന്നാൽ നമ്മൾ ഈ പാത്രത്തിൻ്റെ നടുഭാഗത്തായി തിരി ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ്. നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പാത്രത്തിൻ്റെ ഒരു 3/4 ഭാഗത്തോളം വെള്ളം നമ്മൾ എടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതാ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ വെള്ളം നിറയ്ക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ തിരി മുങ്ങാത്ത രീതിയിലായിരിക്കണം വെള്ളം നിറയ്ക്കാൻ. അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു പാത്രത്തിന് 3/4 ഭാഗത്തോളം വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളൊരു കളർ ആഡ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ നീല കളർ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് വെള്ളത്തേക്ക് ഒന്ന് ലയിച്ച് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഈ കളർ മുഴുവനായിട്ട് ഇതിലങ്ങ് അലിഞ്ഞ് കിടണം. നമ്മളിതുപോലെ ഒരു ഡിപ്പറുണ്ട് ഈ കളറാക്കിയിട്ട് നല്ല രീതിക്ക് ഇളക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ആ തിരി ഒന്ന് കത്തിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ തിരി കത്തിച്ചതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ ഒരു കുപ്പി എന്തെങ്കിലും എടുത്തതിന് ശേഷം നേരെ ആ ഒരു തിരിക്ക് മുകളിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളത്തിലൂടെ കുറച്ച് എയർ ബബിൾസ് വരുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ തിരി എപ്പോഴും കത്തുന്നുണ്ട്. മെല്ലെ നമ്മുടെ തിരി കെടാൻ തുടങ്ങുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. പിന്നെ മെല്ലെ ആ കുപ്പിക്കുള്ളിലേക്ക് വെള്ളം കയറി വരുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഈ ചെറിയ ലഘു പരീക്ഷണം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പരീക്ഷണം നടക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഈ കുപ്പിക്കുള്ളിൽ വായുവുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ വായു വേഗം വയ്ക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് പുറത്തേക്ക് പോകും. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തീയും കത്തുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന വായു ആണ് നമുക്ക് ഈ കുപ്പി വയ്ക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് എയർ ബബിൾസിലൂടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ കുപ്പി വയ്ക്കുമ്പോൾ ആ വായുവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം അവിടെ നഷ്ടപ്പെടുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ആ തീ അവിടെ മെല്ലെ കെടും. അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള വെള്ളം ഈ കുപ്പിയുടെ ഉള്ളിലേക്ക് തന്നെ മുകളിലോട്ട് പൊങ്ങുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചെറിയ ലഘു പരീക്ഷണമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ശാസ്ത്രദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ തിരി താനെ ഇതിൽ വയ്ക്കുമ്പോൾ കെടുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ഈ ലഘു പരീക്ഷണം നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചെറിയ ലഘു പരീക്ഷണം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. ഞാൻ ഇന്നിവിടെ അവതരിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ലഘു പ്രവർത്തനമാണ്. പരീക്ഷണത്തിന് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ: ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം, കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി, കുറച്ച് സോപ്പും പൊടി, ഒരു നാരങ്ങ. ആദ്യം ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കാം. ഇപ്പോൾ ഈ വെള്ളത്തിൻ്റെ നിറം മഞ്ഞയായിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ സോപ്പും പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഈ വെള്ളത്തിൻ്റെ നിറം വീണ്ടും മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഇതൊരു ചുവപ്പ് നിറമായി മാറി. ഇനി നമ്മൾക്ക് ഒരു നാരങ്ങ എടുത്ത് ഇതിലേക്ക് പിഴിഞ്ഞു കൊടുക്കാം. നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ഈ വെള്ളത്തിൻ്റെ നിറം പഴയതുപോലെ മഞ്ഞ നിറത്തിലേക്ക് മാറിയിരിക്കുന്നു. മഞ്ഞൾപ്പൊടിയിൽ സോപ്പ് ലായനി ചേർക്കുമ്പോൾ അത് സോപ്പ് ആസിഡിറ്റി ആയതിനാൽ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചുവപ്പായി മാറുന്നു. നന്ദി. I am Banjo KJ. I am doing an experiment. Air needs space to occupy. I took a glass bowl and filled 3/4 with water. And I took steel bowl and perpendicularly immersed in water in the bowl. What happened to the water level? Water level increases. Water did not enter the steel bowl because the presence of air in there.
എൻ്റെ പേര് ശ്രീഹരി KK. കാളിയൻ സിറിയൻ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ 9B ഞാൻ പഠിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സയൻസ് എക്സ്പെരിമെന്റ് ആണ്. ഇപ്പൊ എൻ്റെ ഇപ്പൊ വാട്ടർ ഗ്ലാസ് കരോസിൻ ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ ഞാൻ വാട്ടർ ഗ്ലാസ്സിൽ ഒഴിക്കുകയാണ്. പകുതി വെള്ളം മതി. എന്നിട്ട് കരോസിൻ ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കുകയാണ്. കണ്ടോ, കരോസിൻ മുകളിലും വെള്ളം അടിയിലും. കരോസിന് ഡെൻസിറ്റി കുറവാണ്, വാട്ടറിന് ഡെൻസിറ്റി കൂടുതലാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത്. താങ്ക് യു ഓൾ. ഞാൻ ഷീനി CK 9Cയിലത്തെ സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ്. ഫിസിക്സ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റുമായിട്ടാണ് ഇവിടെ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്നത്. 9 വോൾട്ടിൻ്റെ ഒരു മിനി മോട്ടറാണ് ഞാനിവിടെ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്നത്. ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഗ്ലിസറിനും പൊട്ടാസ്യം പെർമാംഗനേറ്റും വെച്ചുള്ള പരീക്ഷണമാണ്. ഹായ്, ഞാൻ ഇന്നിവിടെ വാട്ടറിന്റെ സർഫിറ്റൻസിനെ കുറിച്ചുള്ള പരീക്ഷണമാണ് നടത്തുന്നത്. ഇതിനാവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ ഒരു പാത്രം വെള്ളം, ഒരു പേപ്പർ കഷ്ണം, ഒരു സൂചി എന്നിവയാണ്. ആദ്യം ഒരു പാത്രം വെള്ളത്തിൽ ഒരു പേപ്പർ കഷ്ണം ഇടുക. അത് നനഞ്ഞു കുതിരുമ്പോൾ അതിലൊരു സൂചി ഇടുക. അതിനുശേഷം ആ പേപ്പർ കഷ്ണം മെല്ലെ വെള്ളത്തിലേക്ക് താഴ്ത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സൂചി വെള്ളത്തിൽ ഒഴുകി നടക്കുന്നതായി നമുക്ക് കാണാം. ഇത് പിന്നീട് കാരണം വെള്ളത്തിലെ മോളിക്യൂൾ തമ്മിലുള്ള ആകർഷണം വെള്ളത്തിന്റെ മുകൾ ഭാഗത്തെ ഒരു പാട പോലെയാക്കി മാറ്റുന്നു. So we need the materials for the experiment. The materials are The materials are a glass and some of baking soda. We need only little, and we need a vinegar. We need some oil. We need a food color. You can take any color you want. I am taking a green color. Okay. First we have to take a glass and take 2 tablespoons of baking soda and put it into the glass. I am taking here 2 tablespoons of baking soda. The second tablespoon is putting. Okay. Next we have to pour some oil into the glass. I am taking an vegetable oil for this. You can take some more. I am only taking a little. Next we have to take another glass and I have to pour some vinegar. I am taking only little vinegar. We only need of little some more, and we have poured the vinegar into the glass. Next you can add the food color into the vinegar if we need more, but we added more, it will be dark. I want a light color, so I am using a stick too for that. You can use a dropper or anything to color the vinegar. Okay, it's ready, and we have to mix the vinegar with the color and mix well. Now take a torch. I am taking a phone's torch and place the glass over the torch of the phone. We are using the torch to see when we pour the vinegar into the glass, it will be like bubbles, like an density. So it will be like a bubbles inside there. So that's why we are using the light for in the below of the glass.
Now we have to pour the mixing of the vinegar into the glass, and now you can see there's some bubbles are coming from the down to upwards. Okay, you can see it. You can see that it when we pour. Look, yeah, you can see it is like coming down to upwards, and it is forming a layer in the upward. You see bubbles and bubbles are coming from there. It is because the oil have less denser than the vinegar, so that's why it is happening. So it can be called the lava lamp using this experiment. So that's why happening of this, because I say one more time that oil have less density than the vinegar. That's why it is happening like this. I have taken here only some oil, that's why it is not happening as beautiful like we see. But when we pour some more whenever it starts one more time that the bubbles are coming, you can take the oil in the top of the glass, because it will be see more beautiful. So this is the experiment of lava lamp. Thank you. ഹായ്, ഞാൻ ഹാരി ആൽഫ്രഡ് ഡിയിൽ പഠിക്കുന്നു. ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആണ്. ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം, പിന്നെ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി, കുറച്ച് ഡിറ്റർജൻറ്റ്, നാരങ്ങ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം മഞ്ഞൾപ്പൊടി വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇടാം. നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്തു. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഡിറ്റർജൻറ്റ് ഇടാം. നമുക്ക് കാണാം ചുവപ്പ് കളറുണ്ട് ഇവിടെ, പട്ട ചുവപ്പ്. മഞ്ഞ ചുവപ്പ്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചെറുനാരങ്ങ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇപ്പം എന്താ ഉണ്ടാവുന്നത്? ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇത് മഞ്ഞ കളറായി മാറി. വീണ്ടും മഞ്ഞ കളറായി. ആദ്യം നമ്മൾ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ടു, ഇപ്പോൾ മഞ്ഞ കളറ്, പിന്നെ ഡിറ്റർജൻറ്റ് ഇട്ടു, ചുവപ്പ് കളറായി. ഇപ്പോൾ വീണ്ടും നാരങ്ങ ഒഴിച്ചപ്പോൾ വീണ്ടും മഞ്ഞ കളറായി. ഇതെന്താ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു നാച്ചുറൽ സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ്. ഇത് നമ്മൾ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ചു. പിന്നെ ഡിറ്റർജൻറ്റും നാരങ്ങയുണ്ട്. ഇതിലേതാ ബേസും ആസിഡും എന്ന് അറിയാൻ നമുക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി കൊണ്ട് പറ്റും. അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ചത്. മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആദ്യം വെള്ളത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ട് ഡിറ്റർജൻറ്റ് ഇട്ടു. അപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം റെഡിഷ് കളറായിട്ട് വന്നു. അപ്പോൾ അത് അർത്ഥം ബേസാണ്, ബേസ് സൊല്യൂഷൻ ആണ് മനസ്സിലായി നമുക്ക്. ഇനി നമുക്ക് Find the presence of carbon dioxide when vinagre react with baking soda through the experiment. First taking the vinagre in the bowl. Putting baking soda to the vinagre.
due to the presence of carbon dioxide, the glowing fire has been extinguished. സോ ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എൻ്റെ പേര് ഈശ്വരകൃഷ്ണ. ഞാൻ 8Dയിൽ പഠിക്കുന്നു. നമ്മൾ ഇന്നൊരു എക്സ്പെരിമെന്റ് ആയിട്ടോ വന്നേക്കണേ. അപ്പൊ എക്സ്പെരിമെന്റിന്റെ മെറ്റീരിയൽസ് നമുക്ക് നോക്കാം കേട്ടോ. 250 ml വാട്ടർ ആണ് എടുത്തേക്കണേ. പിന്നെ നമുക്കൊരു മുട്ട ആവശ്യമുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പൊ വെച്ചാൽ നമ്മുടെ മുട്ടയിലേക്ക് വാട്ടറിലേക്ക് ഇടാം കേട്ടോ. അപ്പൊ നമുക്ക് കാണാം, ഇത് വാട്ടറിൽ ഫുള്ള് സിങ്ക് ആയി പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ വാട്ടറിന് പകരം സോൾട്ട് സൊല്യൂഷൻ ആയി വരാം കേട്ടോ. അപ്പൊ ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മളിപ്പോ സോൾട്ട് സൊല്യൂഷൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ സെയിം മുട്ട കേട്ടോ, അത് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇടാൻ പോവാണ്. കണ്ടോ ഫ്രണ്ട്സ്, അത് സിങ്ക് ചെയ്ത് പോകണില്ല. ഇതിന്റെ കാരണം സോൾട്ട് സൊല്യൂഷന്റെ സോൾട്ടിന്റെ ഡെൻസിറ്റി വളരെ കൂടുതലാണ്. അത് കാരണമാണ് ഈ മുട്ട പൊങ്ങിയെടുക്കുന്നത്. വാട്ടറിൽ താഴെ എടുക്കുന്ന കാരണം വാട്ടറിന്റെ ഡെൻസിറ്റി ഭയങ്കര കുറവാണ്. അത് കാരണമാണ് ഇതൊരു ഷോർട്ട് എക്സ്പെരിമെന്റ് ആണ്. ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് വിചാരിക്കണം. അപ്പോൾ താങ്ക് യു ഗൈസ്. ഞാൻ ആന്റണി രാജു. ഞാൻ കാർഡിയൻ സിറിയൻ സ്കൂളിൽ 9th പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥിയാണ്. നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന എക്സ്പെരിമെന്റിന് ആവശ്യമായ സാധനങ്ങളാണ് ഒരു ബലൂൺ, ഗ്ലാസ്, തീപ്പെട്ടി. നമുക്ക് എക്സ്പെരിമെന്റിലേക്ക് കിടക്കാം. ഈ എക്സ്പെരിമെന്റ് നടക്കുന്നത് ഉള്ളിലത്തെ നമ്മൾ ഈ തീപ്പെട്ടി കൊള്ളി അടച്ചിടുമ്പോൾ ഉള്ളിലുള്ള ഓക്സിജൻ എക്സ്പാൻഡ് ആവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എക്സ്പാൻഡ് ആയി പുറത്തേക്ക് പോകും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ബലൂൺ വെച്ച് മൂടുമ്പോൾ ഇതിൽ കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആണ് പുറത്തേക്ക് വരിക. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് മൂടുമ്പോൾ ഉള്ളിലത്തെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് കൂടുതലാവുന്നു. ഇതിനെ കത്താൻ സഹായിക്കുന്ന ഓക്സിജൻ കുറയുന്നു. അതുമൂലം തീപ്പെട്ടി കത്തുന്നത് കെട്ടുപോകുന്നു. അപ്പോൾ അവിടെ തണുപ്പ് അനുഭവപ്പെടുന്നു. അപ്പോൾ പുറത്തത്തെ വായു ഉള്ളിലേക്ക് കടക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അതിനിടയിൽ നമ്മൾ ഈ ബലൂൺ വെച്ചേക്കാണ്. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ കനം കുറഞ്ഞ പാളിയായതിനാൽ ഈ പുറത്തത്തെ വായു ഉള്ളിലേക്ക് കടക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇതിങ്ങനെ വരുന്നത്. നന്ദി.
made a small boat with thermocol with one 9-volt battery, DC motor, small fan blade and a switch. ഹലോ, എൻ്റെ പേര് ഫാബിയോ ഫിൻഡോ. 8ാം ക്ലാസ് ബിയിൽ പഠിക്കുന്നു. ഞാനിന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സ്പെരിമെൻറ്റിന് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ എന്തെല്ലാമെന്ന് കളിക്കാം. ആദ്യം തന്നെ വേണ്ടത് ഉജാലയാണ്. പിന്നെ വേണ്ടത് ചൂടുവെള്ളം, പച്ചവെള്ളം, പിന്നെ ഒരു കുപ്പി, പിന്നെ ഒരു പ്ലേറ്റ്, പിന്നെ വെള്ളം അതിൽ വേണം. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഉജാല നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു തുള്ളി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കും. ഇതൊരു കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഉജാല ഉപയോഗിക്കുന്നത്. നമുക്ക് കളർ പോരാ, അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ആഡ് ചെയ്യും. ആവശ്യത്തിന് കളറായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി എക്സ്പെരിമെൻറ്റിലേക്ക് കിടക്കാം. ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഈ കുപ്പി എടുത്ത് കുപ്പിയിലേക്ക് നമുക്ക് പച്ചവെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അത് നമുക്ക് കുലുക്കി കൊടുക്കാം, എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ആവുന്ന രീതിക്ക്. 5 സെക്കൻഡ് ഹോൾഡ് ചെയ്യാം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് തിരിച്ചൊഴിക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഉജാല വെള്ളത്തിലേക്ക് മുക്കി നോക്കാം എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്. കണ്ടില്ലേ കൂട്ടുകാരെ, പച്ചവെള്ളത്തിൽ മുക്കുമ്പോൾ ഒന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ നമുക്കിത് ചൂടുവെള്ളത്തിൽ ചെയ്ത് നോക്കാം. അഞ്ച് സെക്കൻഡ് ഇതിലും ഹോൾഡ് ചെയ്യും. ഇനി നമുക്ക് തിരിച്ചൊഴിച്ചു. നമുക്ക് ഇനി ഉജാല വെള്ളത്തിലേക്ക് മുക്കി നോക്കാം എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്. കണ്ടില്ലേ കൂട്ടുകാരെ, ഉജാല വെള്ളം കുപ്പിയുടെ അകത്തേക്ക് പൊന്തി വരും. കുപ്പി അനക്കാതെ പിടിക്കണേ. അപ്പോൾ ചൂടുവെള്ളം നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച് ഇത് ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ ചൂടുവെള്ളത്തിൻ്റെ മർദ്ദം കാരണം കുപ്പിയുടെ ഉള്ളിലേക്ക് അടിയിലുള്ള വായു വലിച്ച് വെള്ളം അകത്തേക്ക് പോകുന്നത് കണ്ടില്ലേ. അതാണ് നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ എക്സ്പെരിമെന്റ്. താങ്ക് യു. My name is Alonso Rigipol. I am studying in Sem E. Today we are going to do an interesting experiment by using some chemicals available in our kitchen. We need some vinegar, a good quality of plastic bottle, a balloon and a baking soda. Pour some vinegar to the bottle. Now we want some baking soda put to the balloon. Attach the balloon to the bottle. Slowly raise the balloon. Baking soda and vinegar mixed. So the balloon. Now you can see the balloon is inflated. It is known as unknown gas is known as carbon dioxide.
Let us discuss about the chemical reaction take place here. Diluted solution of acetic acid, baking soda, sodium bicarbonate, alkaline in nature. This chemical reaction is a acid base neutralization. These two form the carbon dioxide formed, and it is a good fire extinguisher. Carbon dioxide is a odorless and colorless gas. My name is Jason. I am going to do an experiment acid-base test. Turmeric is a natural indicator which acidic in nature. When it is coming in contact with a acid, its color does not change. When it's coming with contact with a base, its color changes into reddish brown color. So I take turmeric powder, lemon juice, soap water. First step, we have to apply turmeric powder into white paper and let it to dry. This is a dry paper which applied turmeric paste. First we have to apply lemon juice in this paper. Look, its color does not change. It is in yellow in color. So, lemon juice is acid. Next I take soap solution. Look, its color changes into reddish brown color. So it is a base. In the next experiment, we need salt water, tap water, 2x. I dip this 2x in this water. Look, in tap water, the egg is sink in this water. In salt water, egg floating in this water. This is because density of egg is more than water, but here the egg's density is less than salt water. Thank you. ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റ് ആണ്. ആ എക്സ്പെരിമെന്റിന് വേണ്ടി ഒരു മെഴുകുതിരി, ഒരു ഗ്ലാസ്, ഒരു ചെടി. ആദ്യം നമ്മൾ ആ മെഴുകുതിരി ഗ്ലാസ് ഇങ്ങനെ അമച്ച് വെച്ചു കുറച്ചു നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. മെഴുകുതിരി അണഞ്ഞു. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഓക്സിജന്റെ പ്രസൻസ് ഇല്ല. അടുത്തൊരു ചെടിയും കൂടി ഫിറ്റാക്കാം. അലയും കൂടിയും വെച്ച് മൂടുന്നു. ഇതാ മെഴുകുതിരി അണയുന്നില്ല, കാരണം ചെടി ഓക്സിജനെ പുറം തള്ളുന്നു.
താങ്ക് യു. ഹലോ, മൈ നെയിം ഇസ് Thrissur ജോൺ. ഞാൻ ഇന്നിവിടെ ഒരു സയൻസ് എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അതിനിടെ നമുക്ക് ആവശ്യം ഇതുപോലത്തെ ഒരു ഡ്രൈ പ്ലേറ്റ് ആണ്, പിന്നെ ഒരു ബേൺ ചെയ്ത കാൻഡിൽ, പിന്നെ ഒരു ഗ്ലാസ്, പിന്നെ ഒരു ഫുഡ് കളർ ആഡ് ചെയ്തൊരു വാട്ടറാണ്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഈ ബേൺ ചെയ്ത കാൻഡിൽ ഇത് ഈ പ്ലേറ്റിൻ്റെ സെൻറ്ററിലോട്ട് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഞാനിത് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യാണ്. ഞാനിത് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്തു. ഇനി നമ്മൾ ഈ ഫുഡ് കളർ ആഡ് ചെയ്ത വാട്ടർ ഇതിന് ചുറ്റിനായി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ ഈ ഗ്ലാസ് യൂസ് ചെയ്ത് ഇത് കവർ ചെയ്ത് വയ്ക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഈ ഫുഡ് കളർ ആഡ് ചെയ്ത വാട്ടർ മുകളിലോട്ട് പൊങ്ങുന്നു ആൻഡ് ദ ബേൺ ചെയ്ത ക്യാൻഡിൽ സ്റ്റോപ്പ് ആകുന്നു. അതായത് ഓക്സിജൻ കിട്ടാത്തത് കാരണം ഈ ക്യാൻഡിലിലെ ഫയർ കെട്ടുപോകുന്നു ആൻഡ് വാട്ടർ മുകളിലോട്ട് കയറിപ്പോകുന്നു. സോ ഇവിടെ നടക്കുന്നത് എയർ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. അതിന് ചുറ്റിനുമുള്ള ഈ പ്രഷറെ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ പ്രഷറായിട്ട് വരുന്നത് നമ്മുടെ ഈ വാട്ടറാണ്, ഫുഡ് കളർ ആയിട്ടുള്ള വാട്ടറാണ്. അത് നമ്മുടെ എയറിനെ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോഴാണ് ഇത് മുകളിലോട്ട് വന്നത്. നമ്മളിത് പൊന്തിച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ഇനി നമ്മളിത് ഒന്നും കൂടെ അതായത് ഇപ്പോൾ ബേൺ ചെയ്യാത്ത ക്യാൻഡിലോട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇന്നത്തെ സയൻസ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ഞാൻ ചെയ്തത്. താങ്ക് യു. എൻ്റെ പ്രിയ മിസ്സുമാർക്കും എൻ്റെ പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും നമസ്കാരം. എൻ്റെ പേര് ഗൗരിശങ്കർ കേസാണ്. ഞാൻ 7th ഡിയിലാണ് പഠിക്കുന്നത്. ഇനി ഞാനൊരു സയൻസ് എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. നമുക്ക് നമ്മുടെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം. നമ്മൾക്ക് എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആവശ്യമുള്ളതൊരു ചില്ല് ഗ്ലാസ് ആണ്. ചില്ല് ഗ്ലാസ് നമുക്ക് അധികം വലിയ സൈസൊന്നും വേണ്ട, ഒരു ചെറിയ സൈസായാലും കുഴപ്പമില്ല. നമ്മൾക്ക് പിന്നെ ആവശ്യമുള്ളൊരു ലൈറ്ററാണ്. ലൈറ്റർ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. നിങ്ങൾക്ക് ലൈറ്ററോ അതോ മാച്ച് സ്റ്റിക്സോ എടുക്കാവുന്നതാണ്. പക്ഷേ ഞാൻ ലൈറ്ററാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ലൈറ്ററാണ് കുറച്ചും കൂടി സേഫ് ആയിട്ടുള്ളത്. അത് കാരണം നമ്മൾ ലൈറ്ററാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ മെഴുകുതിരികൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. മെഴുകുതിരികൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ 2 സൈസിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സൈസിലാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളൂ. ഞാനിപ്പോൾ മുറിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. നിങ്ങൾക്കൊരു നല്ല മൂർച്ചയുള്ള കത്തിയോ ഇങ്ങനത്തെ കത്തികളോ കൊണ്ട് മുറിക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്തെന്നാൽ നമ്മളുടെ റൂമിലെ ലൈറ്റ്സ് ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. എന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഈ ലൈറ്റ് ചെയ്യാൻ മെഴുകുതിരി കത്തുന്നത് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് വരാം. ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ റൂമിലെ ലൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്ത് മെഴുകുതിരി കത്തിച്ചിരിക്കുകയാണ്. എങ്ങനെയാണ് കത്തിച്ചിരിക്കുന്നത്, ഇങ്ങനെയാണ് കത്തിക്കേണ്ടതും. നമ്മൾ ഇനി നമ്മളുടെ ചില്ല് ഗ്ലാസ്സാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ചില്ല് ഗ്ലാസ് നമ്മൾ ഈ മെഴുകുതിരിയുടെ മുകളിൽ കൂടെ അടയ്ക്കാൻ പോവുകയാണ്. എന്താ ഉണ്ടാവണേ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ലൈറ്റ് ഓൺ ചെയ്തിട്ട് എന്താ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് നോക്കാം. ഓക്കെ, ലൈറ്റ് ഓൺ ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മൾ മെഴുകുതിരി കെട്ടുപോയിരിക്കുകയാണ്. ഇതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഓക്സിജൻ ഈ മെഴുകുതിരിക്കും അതേപോലെ എല്ലാ കത്തുന്ന വിഭവങ്ങൾക്കും ഓക്സിജൻ ഇല്ലാണ്ട് ശരിക്കും കത്തുകയില്ല. അതാണ് ഈ മെഴുകുതിരി. ഞാൻ ഈ ഗ്ലാസ് കൊണ്ട് അടച്ചപ്പോൾ ഈ മെഴുകുതിരിക്ക് ഓക്സിജൻ ലഭിക്കാതെ വന്നപ്പോൾ ഈ മെഴുകുതിരി കെടുകയും ചെയ്തു. അതാണ് ഇതിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ടെക്നിക്ക്. ഈ ടെക്നിക്ക് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതൊക്കെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അതോടെ നന്ദി, നമസ്കാരം. My name is Milan Madekal. I am studying in 7E. In this experiment, we need 2 glasses, 2 eggs, some salt and some water. Take a glass and pour some water in the glass. Take an egg and put it into the glass. Now we can see the egg sinks in the water. Now take another glass and pour some water in the glass. Take some salt.
Mix it. Take an egg and put it into the salt water. Now we can see the egg float in the salt water. That means adding salt in the water increased density in the water, thereby causing egg to float. Thank you. ഫ്രണ്ട്സ്, ഞാനിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു സയൻസ് എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആണ്. ഒരു ലെയറിൻ്റെ മുകളിൽ ബബിൾസ് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്. അതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ഒരു സ്ട്രോ, വെള്ളം, ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഡിഷ് വാഷ്, 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര എന്നിവയാണ്. My name is Smiya Joshi. I am studying in Chaldean Syrian Higher Secondary School in 9th standard. Today I am going to make a science experiment. The ingredients are some salt, 2 glass, 2 lemon, a bottle of water. Let's start. Take some water into the 2 of the glass. A lemon into this. You can see this lemon is singing. And the another glass, take 2 tablespoon of salt. Take a minute for dissolving the water. We can stir it. Then we can put this lemon into this glass. You can see this lemon is floating because the salt make higher density, so this lemon contain lesser density. The density of water in the first glass, this lemon has higher density than the density of water. ഹായ്, ഐ ആം അനന്യ എം പി. ഞാനിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ചും കെമിക്കൽ ചേഞ്ചുമായിട്ടുള്ള ഡിഫറൻസിനെ പറ്റിയാണ്. ഇവിടെ 2 പേപ്പർ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതൊന്ന് This is an example for physical change. Change in physical properties, state, shape or size is termed as physical change. This is an example for chemical change.
The process in which substance change into new substance by observing or releasing energy is termed a chemical change. ഞാനിന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു സയൻസ് എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആണ്. ഒരു ഗ്ലാസ്സിൽ സാൾട്ട് വാട്ടറും ഒരു ഗ്ലാസ്സിൽ നോർമൽ വാട്ടറും എടുത്തിട്ടുണ്ട്. സാൾട്ട് വാട്ടറിൽ ചെറുനാരങ്ങ ഇടുമ്പോൾ ചെറുനാരങ്ങ പൊങ്ങിക്കിടക്കുന്നു. നോർമൽ വാട്ടറിൽ ചെറുനാരങ്ങ ഇടുമ്പോൾ ചെറുനാരങ്ങ താന്നു പോകുന്നു. സോൾട്ട് വാട്ടറിൽ ഡെൻസിറ്റി കൂടുതലാണ്, നോർമൽ വാട്ടറിൽ ഡെൻസിറ്റി കുറവാണ്. Hello friends, my name is Edward Dilip. Today I am going to do an experiment regarding air pressure. For this we need a glass, some water and cardboard. Take the glass and fill full water in it and keep the cardboard piece on it. Now keep the cardboard piece on it and turn around. Then the cardboard piece is going. Cardboard piece is falling down. Next, take a glass and fill it with half of water. Then keep the cardboard piece on it. Then turn around it. Then you can see the cardboard piece is not falling. This happened because the air pressure in the empty space. Thank you. ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സയൻസ് എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആണ്. അതിനായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളാണ്. അപ്പം അതിനായിട്ടുള്ള സാധനമാണ് 2 കഷ്ണം തുണി, ഒരു വിനാഗർ, മഞ്ഞൾ വെള്ളം, സോപ്പ് വെള്ളം. അപ്പം നമുക്ക് ഒരു കഷ്ണം തുണി എടുത്തിട്ട് മഞ്ഞൾ വെള്ളത്തിൽ മുക്കാം. ഇനി വിനാഗറിൽ മുക്കി നോക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു വ്യത്യാസവുമില്ല. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത തുണി എടുത്തിട്ട് മഞ്ഞൾ വെള്ളത്തിൽ മുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് സോപ്പും പതവെള്ളത്തിൽ മുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ റെഡ് കളർ പോലെ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് ഇന്നത്തെ എക്സ്പെരിമെന്റ്. ബൈ. ഹലോ കൂട്ടുകാരെ, ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരു പരീക്ഷണമാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഇതിനു വേണ്ട ആവശ്യമായ സാധനം കുപ്പി വേണം. അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ലേശം വിനാഗിരി ഒഴിക്കണം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബേക്കിംഗ് സോഡ അതേ കണ്ടു. പിന്നെ ഒരു ബലൂണും വേണം. ഈ ബേക്കിംഗ് സോഡ ഈ ബലൂണിലേക്ക് ഇടാം. എന്നാലാണ് വീർക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വേഗം കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ. നമ്മളിപ്പോൾ ബേക്കിംഗ് സോഡ ഈ സ്പൂണിന്റെ അരുവശത്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇടുന്നത്. പതുക്കെ ശ്രദ്ധിച്ച് നമ്മളിതാ ഈ ബലൂൺ ഇടുന്നിടാം. ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ ബേക്കിംഗ് സോഡയെ ഈ ബലൂണിൽ നിന്ന് ഈ വിനാഗിരിക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുന്നു. ബലൂൺ വീർത്ത് തുടങ്ങുന്നുണ്ട്, കണ്ടോ? നല്ല. എന്റെ പേര് ഷാബു. ഞാൻ പഠിക്കുന്നത് 6th ലാണ്. ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മുട്ടയെ വെള്ളത്തിൽ പൊക്കി നിർത്താവുന്നതാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ: 1 ഗ്ലാസ് വെള്ളം, സാധാ വെള്ളം, 2 മുട്ട, കുറച്ച് ഉപ്പ് വെള്ളം. കുറച്ചെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്ര ഉണ്ട് കേട്ടോ. എന്നിട്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് മുട്ട എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് നോക്കാം. അപ്പൊ മുട്ട അടിയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ താഴ്ന്നു എടുക്കാം. അപ്പൊ ഇനി രണ്ടാമത്തെ മുട്ട എടുക്കാം.
നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് വെള്ളത്തിക്കണം. അപ്പൊ നമുക്ക് കാണാം മുട്ട പൊന്തി വന്നത്. ഇതിനർത്ഥം വെച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് സാധാ വെള്ളത്തിന് സാന്ദ്രത കുറവായിരുന്നു. ഈ രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസ്സില് ഉപ്പുവെള്ളമാണ്. ഉപ്പുവെള്ളത്തില് സാന്ദ്രത കൂടുതലായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് മുട്ട പൊന്തിക്കുന്നത്. നന്ദി, നമസ്കാരം. Good morning everyone. Today I am going to do a science experiment. We want water, normal water, 2 glass salt and 2 lemons. First put water on these 2 glasses. And put 1 lemon on the first glass. And put salt on second glass and mix it. We take 2 spoon salt and mix. Then put 1 lemon on this salty water. See the difference? On the normal water, the lemon was in down. On the salty water, the lemon was in up. Initially, the lime was submerged in water because the concentration of the water is lower than that of the lime. Thank you. I am Jason Joseph. Today I am going to do a simple experiment to show the presence of starch in green leaves. Green leaves make food with the help of carbon dioxide and water in the presence of sunlight and chlorophyll. By this experiment, I prove 3 things. First thing, leaves of plants produce glucose through photosynthesis. The excess glucose is then converted into starch. Second thing, plants manufacture starch only in the presence of sunlight by photosynthesis. Third thing, the leaf need chlorophyll to perform photosynthesis. Let us do a small experiment to prove the presence of starch in leaves. For that, we need leaves, boiling water, alcohol, iodine, watch glass, glass beaker, dropper, stirrer. Select a leaf from a plant which has been exposed to sunlight for several hours. Some other leaves of the plant that is be studied are covered with a strip of aluminium foil. This is done before dawn to block the sunlight. The plant is then exposed to sunlight for few days. Also take a variegated leaf, that means partially green, partially white. Put the leaf in boiling water for 30 seconds. This will disrupt the cell membrane of the leaf and soften the cell walls and allow the iodine to enter the cells and react. Put the leaf in alcohol.
it in boiling water. Chlorophyll dissolves in alcohol. Note that the alcohol turns green. The process of removing green color of the leaf is called bleaching. Removal of chlorophyll allows us to observe the color change of iodine clearly. Place the leaf in a watch glass. Pour iodine solution over it. Observe the color of the leaf. It changes into bluish black in presence of starch. This is because iodine combines with starch present in the leaf to form a violet colored complex. It changes into blue-black in presence of starch. Leaf which does not contain chlorophyll lack starch. Leaf that is not exposed to sunlight lack starch. Clearly indicates starch is present in leaves. Thank you. നമസ്കാരം, ഞാൻ ഇന്നിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വാട്ടർ പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ ആണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിനു വേണ്ടി എടുത്തിരിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ കല്ല്, ചെറിയ കല്ല്, പിന്നെ കരിക്കട്ട, പിന്നെ മണല്, പിന്നെ പഞ്ഞി, പിന്നെ വെള്ളമില്ലാത്ത ഒരു ഗ്ലാസ്, പിന്നെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് കലക്ക വെള്ളം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ കലക്ക വെള്ളം ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കുകയാണ്. നോക്കി, കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ താഴത്തിലേക്ക് വെള്ളം പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യുകയാണ്. ഇനിയും കുറച്ചും കൂടി ഒഴിക്കുകയാണ്. ഇത് കണ്ടില്ലേ, നല്ല വെള്ള കളർ വെള്ളമാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ വെള്ളം നമ്മുടെ വെള്ളം നല്ല ശുദ്ധിയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് നമ്മുടെ വെള്ളം പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യുന്നത്. നന്ദി. അങ്കിൾ ആന്റണി, ഞാൻ പഠിക്കുന്നത് ചാൾഡിയൻ സ്കൂളിലാണ്. 5ാം ക്ലാസ് 5D ആണ് ഞാൻ പഠിക്കുന്നത്. അതിന് വേണ്ടി കാര്യങ്ങൾ കുപ്പിയിൽ വെള്ളം കുറെ നിറച്ചിട്ടുണ്ട്, ഷിറ്റ് പേപ്പറും. നമ്മളത് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് ചെയ്യാം. ഇതിനുള്ള കാരണം അൺമോസ്റ്റിയർ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ അതിനെ തള്ളുകയാണ്. നമസ്കാരം, എൻ്റെ പേര് യാഷിൻ MS. ഞാൻ 5Cയിൽ പഠിക്കുന്നു. ഞാൻ ഇന്നിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആണ്. ആദ്യമായി ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ബോട്ടിലിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം മുറിച്ചെടുത്ത ഒരു ടംബ്ലറാണ്. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇവിടെ 3 ദ്വാരങ്ങളിടാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് വെള്ളം ഒഴിക്കാം. ഇതിൽ നിന്നും നമുക്ക് കാണാമല്ലോ, 3 വ്യത്യസ്തമായ ദ്വാരത്തിലാണ് ഇതിൽ വെള്ളം വരുന്നത്. ആദ്യത്തെ ദ്വാരത്തിൽ നിന്നും കൂടുതൽ വെള്ളവും, രണ്ടാമത്തെ ദ്വാരത്തിൽ നിന്ന് കുറച്ച് കുറഞ്ഞിട്ടും, മൂന്നാമത്തെ ദ്വാരത്തിൽ നിന്നും കുറച്ച് കൂടിയിട്ടും കുറച്ച് കുറഞ്ഞിട്ടുമാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം? വെള്ളത്തിൻ്റെ ആഴം കൂടുന്തോറും ഇതിൻ്റെ മർദ്ദം കൂടുന്നു. താങ്ക് യു. ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോണത് സയൻസ് പ്രവർത്തനമാണ്. അതിന് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് മഞ്ഞപ്പൊടി, ഡിറ്റർജൻറ്റ്, നാരങ്ങ, വെള്ളം.
2 സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ബൗളിലേക്ക് ഇടുക. എന്നിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം അതിലേക്ക് ഒഴിക്കുക. എന്നിട്ട് ഇളക്കാം. മഞ്ഞ കളറായിട്ടില്ലേ? ഇനി നമുക്ക് ഡിറ്റർജൻറ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതാണ് ആൽക്കലി. ഇത് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇടുമ്പോൾ എന്തിനുണ്ടാവും നോക്കാം. ഒരു 2 ടീസ്പൂൺ കുറച്ച് എന്നിട്ട് അത് ഇളക്കാം. നല്ല ഡാർക്ക് കളർ കണ്ട, നല്ല ഡാർക്ക് കളർ കണ്ട, റെഡ് കളർ. ഇനി കുറച്ച് നാരങ്ങ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. അത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാനില്ല മഞ്ഞ കളർ വരുന്നത്. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാല്ലേ സാധാ കളർ വന്നത്? നമ്മൾ നേരത്തെ മഞ്ഞപ്പൊടിയും വെള്ളം ചേർത്തപ്പോൾ കളർ വന്ന് കണ്ടില്ലേ? ഇതിൻ്റെ സയൻസ് മഞ്ഞപ്പൊടിയും ആസിഡും ചേർക്കുമ്പോൾ കളർ മാറില്ല. ഞാൻ ഇന്നിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് കുപ്പി കൊണ്ടുള്ള ഒരു പരീക്ഷണമാണ്. അതിനാവശ്യമുള്ളത് ഒരു കപ്പും ഒരു കുപ്പിയും. ഇതേ ഇപ്പം ഞാനൊരു കപ്പും കുപ്പി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിൽ വെള്ളം നിറയ്ക്കണം. ഞാനിതിൽ മുന്നേ 3 ഓട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇതിലിനി വെള്ളം പോകുന്നുണ്ടോന്നൊന്നും നോക്കാം. വെള്ളം പോകുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്കൊന്ന് അടച്ചു നോക്കാം. വെള്ളം പോകുന്നില്ല. ഇതിന് കാരണം വായുമർദ്ദമാണ്. താങ്ക് യു. Hello friends, today I am going to show science experiment. Turmeric color changing. We will need a bowl, turmeric powder, water, detergent and lemon juice. Let's start. Turmeric powder. Take some turmeric powder, put into the bowl. Add some water. Mix well. See, this color is yellow. Add detergent. See, this color change into red. Then lemon juice. Mix well. Now this color is change into yellow again. Turmeric is another natural ingredient. Turmeric is yellow in color. Turmeric solution turn reddish brown with base. Turmeric does not change color with acid. Thank you. ഞാൻ ഫ്രെഡിൻ ഫ്രാൻസിസ് 7A പഠിക്കുന്നു. സയൻസിൻ്റെ ഒരു പരീക്ഷണമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്നിവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്. മുട്ട എങ്ങനെ വെള്ളത്തിൽ പൊന്തി കൊടുക്കുന്നതാണ് ഇന്നത്തെ പരീക്ഷണം. അതിന് വേണ്ടത് വെള്ളം, ഗ്ലാസ്, ഉപ്പ്, 2 മുട്ട. നമുക്ക് 2 ഗ്ലാസ്സിലേക്കും ആദ്യം വെള്ളം ഒഴിച്ചു വയ്ക്കാം. ഇനി ഇതിൽ നിന്നും ഒരു മുട്ട എടുത്ത് ഒരു ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് ഇടാം. താഴ്ന്നാണ് കിടക്കുന്നത്. ഇനി ഈ ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് മുട്ട ഇട്ട് നോക്കാം.
നമുക്കിനി മുട്ടയിട്ട് നോക്കാം. മുട്ട പൊന്തി അന്ന് കിടക്കുന്നത് ഉപ്പിട്ട വെള്ളത്തിൽ സാന്ദ്രത അധികമാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് മുട്ട പൊന്തി നിൽക്കുന്നത്. ഞാൻ അക്ഷയ് സിൻകുമാർ 7A പഠിക്കുന്നു. ഞാൻ ഇന്നിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സയൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റ് ആണ്. അതിനാവശ്യമായ സാമഗ്രികൾ പ്ലേറ്റ്, മെഴുകുതിരി, തീപ്പെട്ടി, ഗ്ലാസ്, കളർ വെള്ളം. കളർ വെള്ളം കാണാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ആദ്യം മെഴുകുതിരി പ്ലേറ്റിന്റെ നേർക്ക് വയ്ക്കാം. കുറച്ച് കളർ വെള്ളം ഒഴിച്ചെടുക്കാം. ഇനി മെഴുകുതിരി കത്തിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി ഗ്ലാസ് കമിഴ്ത്തി വെക്കാം. ഗ്ലാസിന്റെ ഉള്ളിലെ വായു ചൂടാവുകയും മർദ്ദം കുറയുകയും തണുത്ത മർദ്ദം കൂടിയ വായു ഗ്ലാസിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറുകയും വെള്ളം വലിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. നന്ദി. പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളെ, ഈ പരീക്ഷണത്തിന് ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ 2 ഗ്ലാസ്, കുറച്ച് ഉപ്പ്, മണ്ണെണ്ണ, ഒരു സ്പൂൺ. പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളെ, നാം ഒരു ഗ്ലാസ് എടുക്കുക. അതിൽ പകുതി വെള്ളം ഒഴിക്കുക. ഇതിലേക്ക് 1 സ്പൂൺ ഉപ്പിടുക. എന്നിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ച സ്പൂൺ എടുത്ത് കുറച്ച് നേരം കലക്കുക. ഇപ്പൊ ഉപ്പ് അതില് അലിഞ്ഞ് ലയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് കാരണം ഉപ്പ് ലയിക്കാൻ കാരണം ഇത് വെള്ളത്തിൽ കലരുന്ന ഒരു പദാർത്ഥമാണ്. ഇനി നമ്മൾ ഇത്തിരി കെറോസിൻ എടുത്ത് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു നോക്കാം. കെറോസിൻ കണ്ടോ, വെള്ളത്തിൽ പകരുന്നില്ല, വെള്ളത്തിൽ ലയിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇത് വെള്ളത്തിൽ ലയിക്കാത്തൊരു പദാർത്ഥമാണ്. ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എൻ്റെ പേര് സ്നേഹ ഷാജു. ഞാൻ ഇന്ന് സയൻസ് എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ. ഒരു പാത്രം വെള്ളവും പിന്നെ കുറച്ച് ഐസ് ക്യൂബ്സും ഉണ്ട്. ഇതിന് ഒരു കഷ്ണം ഐസ് ഇതിലേക്ക് ഇടുമ്പോൾ ആ ഐസ് പൊന്തി കിടക്കും കേട്ടോ. നോക്കി നോക്കൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഐസ് എന്താന്ന് പൊന്തി കിടക്കണേന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡെൻസിറ്റി കുറവാണ് കേട്ടോ. ഡെൻസിറ്റി എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സാന്ദ്രത കുറവാണ് കേട്ടോ. ഇങ്ങനത്തെ ചിലത് പൊന്തി കിടക്കുന്നത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പെൻസിൽ, റബ്ബർ, പേപ്പർ, തെർമോക്കോൾ, ഇതൊക്കെയാണ് പൊന്തി കിടക്കുക. അതിനൊക്കെ ഡെൻസിറ്റി കുറവാണ് കേട്ടോ. നമസ്കാരം, എൻ്റെ പേര് ലിയോൺ ജോബു. ഞാൻ ചാൾഡിയൻ സിറിയൻ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ 5ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നു. ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ചെറിയൊരു സയൻസ് എക്സ്പെരിമെന്റ് ആണ്. അതിന് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഒരു പാത്രത്തിൽ വെള്ളം, പിന്നെ കുറച്ചു കടലാസ് പൂക്കൾ, ഇതളുകൾ മടക്കിയത്. ഇത് ഓരോന്നായി നമുക്ക് വെള്ളത്തിലേക്ക് വെച്ചു കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇതളുകൾ വിരിയുന്നതാണ്. ഇതിനു കാരണം കെപ്പലറേഷൻ ആണ്. കടലാസ് പൂക്കൾ ജലത്തിലേക്ക് വെക്കുമ്പോൾ ചെറിയ സുശീലങ്ങളിലൂടെ ജലം മുകളിലേക്ക് പൊങ്ങുന്നു. അതാണ് ഇതിന് കാരണം. ഇതിനൊരു ഉദാഹരണമാണ് ചായയിൽ ബിസ്ക്കറ്റ് മുക്കുന്നത്.
ചായയിൽ ബിസ്ക്കറ്റ് മുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പകുതി മാത്രമേ മുക്കാറുള്ളൂ, പക്ഷെ അത് പൂർണ്ണമായും നനയും. അതും കൽപ്പനാരാശൻ തന്നെയാണ്. നന്ദി, നമസ്കാരം. ഹായ് കൂട്ടുകാരെ, ഞാൻ ഇന്നിവിടെ നിങ്ങൾക്ക് വേറൊരു പരീക്ഷണം കൂടി കാണിക്കാൻ പോവുകയാണ്. അതിനായി നമുക്ക് 2 മൂടികൾ ആവശ്യമുണ്ട്. എന്നിട്ട് സാമാന്യം വലിപ്പമുള്ള 2 മെഴുകുതിരി കഷ്ണങ്ങൾ. അതിൽ നൂല് കളയാനായിട്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. പിന്നെ പൊട്ടിയ ഒരു റബ്ബർ ബാൻഡ് നമുക്ക് ആവശ്യമായി വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇത്രയും നീളമുള്ള ഒരു ഈർക്കിലി, പിന്നെ അതിനും ചെറുതായ മറ്റൊരു ഈർക്കിലി നമുക്ക് ആവശ്യമായി വരുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇത് ഉണ്ടാക്കേണ്ട വിധം, ഈ 2 മൂടികയിലും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ തുളയിടണം. എന്നിട്ട് അതിലൂടെ റബ്ബർ ബാൻഡ് കയറ്റണം. എന്നിട്ട് ഈ നൂല് കളഞ്ഞ മെഴുകുതിരിയിലൂടെ റബ്ബർ ബാൻഡ് കയറ്റി ഇതുപോലെ ഈർക്കിലികൾ കെട്ടിവെക്കണം 2 വശത്തുമായിട്ട്. നമ്മുടെ പരീക്ഷണ വസ്തു തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് ഇത് പ്രവർത്തിപ്പിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഈ വലിയ ഈർക്കിലി നമുക്കൊന്ന് തിരിക്കാം. കഴിഞ്ഞു. നോക്കൂ കൂട്ടുകാരെ, ഇപ്പോൾ ഈ മെഴുകുതിരി തന്നെ കറങ്ങുന്നതായി നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. ഇതിന്റെ രഹസ്യം, ഈ റബ്ബർ ബാൻഡ് നമ്മൾ ഈ ഈർക്കിലി തിരിക്കുമ്പോൾ ഈ റബ്ബർ ബാൻഡ് ഇങ്ങനെ മുറുകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ റബ്ബർ ബാൻഡ് നേരെയാവാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഈ ഈർക്കിലി കറങ്ങുന്നതാണ് നാം ഇവിടെ കാണുന്നത്. താങ്ക് യു. എൻ്റെ പേര് വൈഗ MS. ഞാൻ ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വെള്ളവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പരീക്ഷണമാണ്. ഈ പരീക്ഷണത്തിന് ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം. ഉപ്പ്, മുട്ട, വെള്ളം, ഗ്ലാസ്, പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂണും. നമുക്ക് പരീക്ഷണം തുടങ്ങാം. ഞാൻ ഈ വെള്ളം ഒരു ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് ഒഴിക്കുകയാണ്. ഇത് നമുക്ക് ഒരു മുട്ട എടുത്ത് അതിൽ പതുക്കെ വെച്ച് കൊടുക്കാം. മുട്ട മുങ്ങിപ്പോയി. ഇനി അടുത്ത ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിക്കുകയാണ്. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർക്കാം. ശേഷം ഈ ഉപ്പ് നമുക്ക് നന്നായി ഒന്ന് വെള്ളത്തിലിട്ട് അലിയുന്ന വരെ ഒന്ന് ടീസ്പൂൺ വെച്ച് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഉപ്പ് നന്നായി അലിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മുടെ അടുത്ത മുട്ട അതിലേക്ക് പതുക്കെ ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, ഇതിൽ മുട്ട പൊങ്ങിക്കിടക്കുകയും സാധാ വെള്ളത്തിൽ മുട്ട താഴ്ന്നു കിടക്കുകയും ഉപ്പ് വെള്ളത്തിൽ പൊങ്ങി കിടക്കുന്നതും കാണാം. ഇത് വെള്ളത്തിൽ മുട്ട ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് മുങ്ങിപ്പോകും. കാരണം മുട്ടയേക്കാൾ സാന്ദ്രത അഥവാ ഡെൻസിറ്റി മുട്ടയേക്കാൾ വെള്ളത്തിന് കുറവാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു വെള്ളത്തിൽ ഇത്തിരി ഉപ്പ് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വെള്ളത്തിൻ്റെ സാന്ദ്രത കൂടും, മുട്ടയേക്കാൾ സാന്ദ്രത കൂടും. അപ്പോൾ മുട്ട വെള്ളത്തിൽ പൊങ്ങിക്കിടക്കും. നന്ദി. My name is Vaiga. I am studying
അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ ഇവിടെ എക്സ്പെരിമെൻ്റാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ തീപ്പെട്ടി, മെഴുകുതിരി, കളർ വാട്ടർ, പ്ലേറ്റ്. നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് തന്നെ മെഴുകുതിരി കത്തിക്കാം. നമുക്ക് കളർ വാട്ടർ ഒഴിക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഗ്ലാസ് കൊണ്ട് തന്നെ ഇത് മൂടി വയ്ക്കാം. അപ്പം നമുക്ക് കുറച്ച് നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. പുറത്തെ പ്രഷറും അകത്തെ പ്രഷറും ഈക്വലാവുന്നതോടെ വെള്ളം വലിച്ചെടുക്കുന്നു. താങ്ക് യു. നമസ്കാരം, എൻ്റെ പേര് നവനി ടീച്ച്. ഞാൻ 7Bയിലാണ് പഠിക്കുന്നത്. ഇന്ന് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വെള്ളത്തിൽ എങ്ങനെ സൂചിയെ പൊക്കി നിർത്താൻ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അതിനാവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ: ഒരു ബൗൾ വെള്ളം, ഒരു പേപ്പർ കഷ്ണം, സ്റ്റിക്ക്, ഒരു സൂചിയും. നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ, ഫസ്റ്റ് പേപ്പർ ബൗളിലെ വെള്ളത്തിൽ ഇടണം. എന്നിട്ട് അതിൽ നമ്മൾ സൂചി വെച്ച് കൊടുക്കണം. വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പതുക്കേനെ പേപ്പർ വെള്ളത്തിലേക്ക് മുക്കി കൊടുക്കണം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സൂചി വെള്ളത്തിൽ പൊങ്ങിക്കിടന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിനു കാരണം സൂചിക്ക് വെള്ളത്തിനേക്കാൾ സാന്ദ്രത കൂടുതലാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് സൂചി വെള്ളത്തിൽ പൊങ്ങി നിന്നത്. ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഞാൻ ആശ്വിൻ സിബി 5Cയിൽ പഠിക്കുന്നു. ഇന്ന് ഞാനൊരു സയൻസ് എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആണ് ചെയ്യുന്നത്. അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള സാധനം വെള്ളം, ഗ്ലാസ്, മണ്ണെണ്ണയാണ്. ആദ്യം നമുക്ക് ഗ്ലാസ്സിലോട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. അതിനും ഇത് മണ്ണെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. 2 സെക്കൻഡ് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക. കണ്ടു, മണ്ണെണ്ണ മേലേലും വെള്ളം താഴെയാണ്. ഇതിനു കാരണം വെള്ളത്തിനെക്കാട്ടും മണ്ണെണ്ണയ്ക്ക് സാന്ദ്രത കുറവാണ്. അതാണ് മണ്ണെണ്ണ പൊന്തി നിൽക്കുന്നത്. താങ്ക് യു. നമസ്കാരം, എൻ്റെ പേര് അദ്വൈത കൃഷ്ണ KS. ഞാൻ കാൽഡിയനിൽ 7Bയിലാണ് പഠിക്കുന്നത്. ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു സയൻസ് എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആണ്. അതിനാവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ: തീപ്പെട്ടി, ഒരു ചില്ലി ഗ്ലാസ്, പിന്നെ ഒരു പ്ലേറ്റ്, ഒരു ചെറിയ മെഴുകുതിരി. ഇത് നോർമൽ വാട്ടറാണ്. ഇതിൽ കളർ ചേർത്തിരിക്കുന്നതാണ്. ആദ്യം നമ്മൾ ഈ തീപ്പെട്ടി കത്തിക്കണം. എന്നിട്ട് തീപ്പെട്ടി കത്തിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഈ ചില്ലി ഗ്ലാസ് ഒന്ന് പതുക്കെ അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ ഏകദേശമായിട്ടൊന്ന് മൂടണം. ഗ്ലാസിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വെള്ളം കയറുന്നതും അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ മെഴുകുതിരി അണയുന്നതും നമുക്ക് കാണാം. തീ കത്തുവാൻ വായു ആവശ്യമാണ്. തീ കത്തുവാനുള്ള വായു വലിച്ചെടുക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ജലനിരപ്പ് ഉയരുന്നത്. വായു കഴിയുമ്പോൾ തീ അണഞ്ഞു പോകുന്നു. ഇതാണ് നമ്മളിവിടെ കണ്ടത്.